بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی اور پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج ہنگامہ خیز سے بھی بڑا دن جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر ہے, اور اسلام آباد میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. کل پرائم منسٹر نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ استعمال کریں گے, لوگوں کو دکھائیں گے, اور اتحادی جو ہے وہ فوری طور پر وہ بدل جائیں گے, اور اسی طرح سے ناراض اراکین کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی بدل جائیں گے. اور پھر کل جو انہوں نے ترپ کا پتہ استعمال کیا وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک خط کے جو کہ انہوں نے لہرایا, اور اس خط کے جو مدرجات تھے وہ یہ تھے کہ قاتل اور مقتول کو اکٹھے کرنے والوں کا ہمیں پتہ ہے, باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بہت اور اہم باتیں کی. اگر میں آپ کو سنوا دوں ایک منٹ کے لیے تو آپ کو اس ترپ کے پتے کا جو کہ کل استعمال ہوا تھا وہ آپ کو بتائیں گے, اور پھر اس کے بعد اب جو لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کا بھی ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ذرا سنیے گا پرائم منسٹر نے کیا کہا. قاتل اور مقتول کو اکٹھے کرنے والوں کی بھی ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں, لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. کوئی بھی شک کر رہا نا اس میرے خط کے اوپر, میں ان کو دعوت دوں گا آف دا ریکارڈ بات کریں گے, لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں. ایک طرف پرائم منسٹر نے ایک خط لہرایا اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ میں آپ کو خط دکھا سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس قسم کی میں بات کر رہا ہوں. یہ آف دا ریکارڈ خط عوام کو نہیں دکھایا جا سکتا. ظاہر ہے کہ عوام کے سامنے آپ کو مکمل ثبوت رکھنے پڑتے ہیں, اور خاص کر کے آپ ایک عالمی سازش کی بات کریں, آپ ایک بیرونی سازش کی بات کریں. سوال یہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ جب یہ خط ان کو ملا تھا جو کہ 2-3 مہینے کا انہوں نے ذکر کیا, یہ خط انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا, کابینہ کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا. یہ انہوں نے اپنی جو ان کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اور جس کو کہ ہر روز ان کا اجلاس ہوتا تھا, اس کمیٹی کے سامنے جو ملٹری قیادت ہے اس کو بٹھا کے کیوں نہیں یہ شیئر کیا گیا, اور کیوں اس کا جو پرچار ہے وہ انہوں نے ایک بھرے جلسے میں کیا. یہ ایک اہم سوال ہے. خیر آج اس کے اوپر جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں آفر کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ وہ مجھے خط دکھائیں, اور اگر میں اس سے متفق ہوا تو میں ان کی مخالفت چھوڑ دوں گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پارلیمنٹ مطالبہ کیا کہ اس خط کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے. تو یہ تو ایک خط کی صورتحال ہے. ایک نیریٹو کی دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ آج جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وزارت اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو آفر کی گئی جو انہوں نے قبول کر لی, اور جب ہمارے تک یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور اس کی تصدیق بھی کی گئی. لیکن اس کے بعد اب اور چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور خود پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر بھی اختلاف سامنے آ رہا ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہیں, کابینہ سے مستعفی ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے, اپنے لیٹر میں جو کہ استعفیٰ لکھا ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو عوام ہے وہ ناراض ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. کیا قاف لیگ کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی ہے. باپ پارٹی نے دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دیا. ایک ہنگامی پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کی ہوئی ہے, اور پریس کانفرنس کے اندر جو ہے مختلف سوالات بھی پوچھے گئے. لیکن ایک بات جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے کی کہ ہمارا نمبر پلس ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراض اراکین کے اوپر سارا بھروسہ ہے. پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ سے آلموسٹ کہا جا رہا ہے نکل گیا ہے. کیا صورتحال بنتی ہے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایک ایسی شخصیت ضرور ہے جس کو کہ بہت ساری باتوں کا پتہ ہے اور جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. اور ہم نے آج ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, انہوں نے ہمیں وقت دیا اور بہت قیمتی وقت ہے آج ان کا. جناب خورشید شاہ صاحب, سابق قائد حزب اختلاف, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ سیاستدان ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی.
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, ये क्या हो रहा है, कुछ आप ही रोशनी डालें, क्योंकि जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है ये तो पल में तोला पल में माशा। आप जैसे जीरक सियासतदान तो हमें बड़े दिनों से कह रहे थे कि सूरत हाल बदल जाएगी। क्या आपको सरप्राइज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, या आप भी कोई सरप्राइज देंगे? प्राइम मिनिस्टर को आज हमने सरप्राइज दी और 162 मोशन के हक में वोट आए और वहाँ पे 186 थे वोट टोटली, जो आखिर में वोट गिनती नहीं करवाए गए। तो आज ये तो मसला नहीं था, मगर मेनली मसला है आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो उसने ज्वाइन किया है और 4 मेंबरों ने ज्वाइन किया है और तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया है, मगर जो बातें हो रही थी उससे मुस्लिम लीग क्यू की हट जाना और उसका ये दिखाना, तो ये इख्तलाफात उसके अंदर जो पहले नहीं थे शायद अब हो गए। मगर बात सिंपल ये है कि ये बता रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरी नाअहली की वजह से नहीं हो रहा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बैरूनी साजिशों के तहत हो रहा है। तो आपने सही कहा कि वो बात मैंने भी 2-3 मरतबा चैनल को कही है कि अगर ये 2-3 महीने पुराना केस है तो इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं लेके गए और पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं ये बात की गई, क्या मसला था? तो पार्लियामेंट से ज्यादा तो ये लोग नहीं थे, तो वहां दिखाया जाता और फिर उसके बाद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाता तो शायद ये लगता कि ये बैरूनी ताकतें हैं। मगर इस वक्त वो बात करना और पाकिस्तान के अवाम को बिठा देना एक जगह पे, कोई सरप्राइज आएगा, कोई बड़ी बात होगी, हम जैसे लोग भी बैठे थे कि कोई आ जाएगा, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकला एक कागज का टुकड़ा जो साफ सुथरा था, तब कुछ उसमें लकीरें थी न कोई निशानात थे। अगर कोई निशानात लकीरें नजर आती तो हमें भी एहसास होता कि कुछ है। नहीं, उषा जी, ये जो एक और चीज भी उन्होंने कही कि भुट्टो साहब की उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा कि मैं उनका वो बहुत खुददार आदमी थे, मैं तस्लीम करता हूँ। एक तो जाहिर है कि वो भी उन्होंने बात की। तो क्या आपको लगता है कि वो भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स से तो इंस्पायर है ही, मगर वो उनके रास्ते पे हैं, वो डिफाइंस के रास्ते पे हैं, वो इनकार के रास्ते पे? क्या आपको ये नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से? देखें, भुट्टो साहब ने तो वो खत नहीं छुपाया और वो तारीख के हिस्से में है कि किसिंजर ने जो धमकी दी थी उसको, वो छुप के नहीं दी थी, उसने खुल के दी थी और भुट्टो साहब ने खुल के जवाब दिया था और छुपाया नहीं था। तो ये भुट्टो साहब के बराबर आना चाहता है तो भुट्टो साहब तो एक सियासतदान था और उस खत के जवाब में वो तख्तेदार पे भी चढ़ गया, मगर वो कंप्रोमाइज उसने नहीं किया। इसने तो खत मिला भी तब भी कंप्रोमाइज किया और चुप करके बैठ गया एक कोने में। और फिर आज वो कहता है, जब चीज मैच्योर हुई है तब कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ और इसने 3.5 साल में नहीं बोला होगा या 4 साल में, जो ये झूठ बोला है सारी कौम के सामने। ठीक शाह जी, अब वो तो साजिश जो हुई सो हुई, ये अपोजिशन के साथ काफ लीग ने क्या कर दिया है, इस पे जरा रोशनी डालें, क्योंकि आप तो तकरीबन हर मीटिंग में, हर राब्ता भी आपका बहुत ज्यादा, एहतराम भी सब करते हैं। तो अश्योरेंस क्या थी? क्या आप लोगों ने उनको वजारत आला की पेशकश नहीं की थी? जब भी प्राइम मिनिस्टर ने की तो उन्होंने तस्लीम कर हो गई थी। हाँ, की थी, ये बिल्कुल हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी और इसमें कोई शक नहीं है। ये तय था कि वजीर आला आपको बना रहे हैं, मगर सुना ये कि वो सीटें मांग रहे थे ज्यादा भी और कह रहे थे कि हमें 15 सीटें दी जाए। तो इस पे बातचीत चल रही थी तो ये ड्रॉप सीट हो गया। अच्छा, 15 सीटें आज के दिन जैसे वो वहां गए हैं, हाँ, तो यहाँ पे बाप पार्टी ने और इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन किया है।
تو اب آپ کو پنجاب کی صورتحال کیا لگ رہی ہے سر؟ 15 سیٹیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں جو قاف لیگ مان رہی تھی، لیکن چودھری شجاعت سنا ہے کہ ناراض ہیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کا مرجر بھی ہو جائے اور آگے اکٹھے چلا جائے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ پاسبل ہے. شجاعت صاحب ایک زیرک کو سیزن پولیٹیشین ہے. وہ اس نے زندگی کے جو اتار اور چڑھاؤ دیکھے ہیں اور مسلم لیگ میں رہ کے وہ یہ چاہتا ہوگا کہ چیف منسٹری بھی ملے تو مسلم لیگ کی ہو. تو چلو ایک بات تو آسما ہو گئی نا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی. اب وہاں پہ مسلم لیگ کیوں کی حکومت ہے، ایک بات تو نظر آ رہی ہے. اب وہ کب تک چلتی ہے؟ الیکشن ہونی ہے ابھی. اب الیکشن میں اگر پرویز الہی نے جیتا تو چیف منسٹر ہو جائے گا. اگر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے جیتا تو نیچرلی وہ بھی پنترا بنائیں گے، وہ بھی اس کا نیکسٹ دیں گے. اچھا شاہ صاحب، اب وہاں دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. وہاں پہ 2-3 گروپس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور قاف لیگ کا اپنا نمبر بھی بڑا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی 6 لوگ ہیں. آپ لوگ کس کے ساتھ جائیں گے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید قاف لیگ کے ساتھ جائیں، پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں. ہم تو بالکل کلیئرلی مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ جہاں پہ ان لوگوں نے مخالفت کی ہے اور جب مخالفت کی ہے تو مخالفت کو دیکھنا بھی پڑے گا ان کو. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں 7 ووٹ ہیں، 6 نہیں ہے، جی 7 ریزرو سیٹ، ٹھیک 7 ووٹ ہیں. اور باقی 12 ووٹ کے قریب علیم خان کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں الگ بات ہے. اور کیا کہتے ہیں اپنے جہانگیر ترین کے 10 ووٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو مارجن بڑا تھوڑا ہے. تو وہاں پہ کوئی پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے پنجاب کے اندر آرام کے ساتھ. اچھا شاہ جی، اب کیا بنا یا الائنس کا بنا. اچھا اب قومی اسمبلی کی طرف آتے ہیں سر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قاف لیگ سے آپ مکمل مایوس ہو گئے، یا ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چودھری وجاہت کے صاحبزادے ہیں اور جو چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں اور طارق بشیر چیمہ اور ایک جو ان کی ریزرو سیٹ پہ خاتون ہے، وہ شاید ووٹ کریں گے، بلکہ آپ نے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو آپ مکمل نا امید ہیں یا ابھی امید باقی ہے قاف لیگ کے ساتھ؟ نہیں، ہاں، کیونکہ قاف لیگ میں ایسے 2-3 ممبر ہیں جو موسٹ پرابلی یہ جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں. اور ناراض لوگ آپ کے ساتھ کتنے ہیں تحریک انصاف میں سر؟ وہ نمبر بڑھ رہے؟ وہ تقریباً 24 سے کراس. اچھا، جو پہلے 13 تھا وہ 24 کو کراس کر چکا ہے، 26 کے قریب. 18 تو ہم بتا چکے ہیں. جی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو یہاں پہ اگر عدم اعتماد کو 31 کو ووٹنگ ہونی ہے، اس پہ عدم اعتماد پہ اگر 31 کو ووٹ ہوتا ہے تو سامنے آ جائے گا سب کچھ. 31 کو ووٹ نہیں ہوگا، 31 کو شاید ڈیبیٹ کروائے. اچھا، ڈیبیٹ ہوگی، ووٹ آگے جا کے ہوگا. اب شاہ جی، اب ذرا ایم کیو ایم کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ظاہر ہے آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے، تو ایم کیو ایم کا موڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ دیکھیں، ہر پارٹی اپنی یہ جو ان کے ڈیمانڈس ہیں ان کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. کچھ ڈیمانڈس ایسے ہیں جو ہم سب کے مفاد میں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں وہ چیز. کچھ ایسی ہے جو جس پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، ڈسکس بھی ہوئی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہو جائے، اور ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہو، اور یہ ضرورت ہے ان کی بھی اور ہماری بھی. تو اس میں اس سلسلے میں آپ کی جو اب تک بات چیت ہوئی ہے، بہت ساری باتیں آپ مانے ہیں، یہ بلدیاتی قوانین کے حوالے سے بھی، میئرشپ کے حوالے سے بھی کراچی کی، تو کیا وہ تحریری طور پہ سامنے آئے گی، یہ معاہدہ سامنے آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیں، بات سیاستدان
کوئی MOU سائن کرنا ہو تو وہ تو تحریری ہوتا ہے. کوئی سیاسی اتار چڑھاؤ ہو یا کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ زیادہ تر اعتماد پہ قائم ہوتا ہے کہ اعتماد ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب بات چیت کے ساتھ ہی ایک ایشورنس ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ان پہ اعتبار کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور ریٹن معاہدہ وغیرہ نہیں ہوگا. اگر وہ کہیں گے ریٹن میں کوئی معاہدہ کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی بہتر ہے تو ہم ریٹن میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. تو ہم خود چاہتے ہیں پروونشل فنانس ایوارڈ کو ہم خود چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سینسس کو ہم خود چاہتے ہیں. ہم بلدیاتی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیشن ہے اس پہ خود عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے تو ہم اپیل میں بھی نہیں گئے جو سپریم کورٹ نے کیا, ریویو کے لیے بھی نہیں گئے کہ اس کو ریویو کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. سینسس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات پروونشل فنانس ایوارڈ کی تو اس پہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. تو خورشید صاحب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. شاہ صاحب اب یہ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بات چیت سے طے ہو جائیں گی. یہ جو ابھی آج زرداری صاحب نے پھر کہا کہ وزیر اعظم ہم بنائیں گے شہباز شریف صاحب کو, تو اب آپ کو قومی اسمبلی کے اندر صورتحال کیا لگتی ہے؟ مطلب اپوزیشن کے پاس اب کانفیڈنس کے لیے کوئی اور چیزیں بھی باقی ہیں؟ ناراض اراکین پکے رہیں گے, وہ پلٹ تو نہیں جائیں گے واپس وہ بھی؟ میں سمجھتا ہوں ناراض اراکین جو وہاں سے ہیں وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے, ہم سے زیادہ مضبوط ہے اس وقت, کیونکہ ان لوگوں نے 3.5 سال جو چیزوں کو محسوس کیا ہے وہ دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اب آپ کو یقین ہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا؟ آسمان مسئلہ یہ تو ہے جو بھی ہے. اب مسئلہ جو ہے اس وقت ریاست کا ہے کہ ریاست کس سچویشن میں ہے کہ ہمیں خط ملتے ہیں تو چھپا دیتے ہیں, کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو وہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو شہر کشمیر کہتے ہیں. معیشت کے مسئلے ہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. فارن پالیسی ہے, اتنا سارا کچھ ہمارے پاکستان میں ہوا, کسی کو جو بھی نہیں ہلی کہ کیا ہوا, کوئی ریزولوشن کوئی بات بھی نہیں آئی. رشیا گئے, وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس بات پہ MOU ہوا کیوں نہیں ہوا, وہ اس کا علم نہیں ہے. تو آپ کی اس وقت فارن پالیسی ہے کیا پاکستان کی؟ ہم سیاست میں بیٹھے ہیں, ہم پرانے پالیٹیشنز بھی ہیں, سیاست بھی کرتے ہیں, 33-34 سال ہو گئے پارلیمنٹ میں, مگر ہمیں بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آخر پاکستان کس سمجھ جا رہا ہے. معیشت میں ہم تباہ, فارن پالیسی میں ہم ناکام, نیشنل سیکورٹی ہمارے پاس نہیں, اور فارن پالیسی میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. اگر عمران خان کے ساتھ باہر کی دنیا تھریٹ دے رہی ہے اس کو, تو ہم باہر کی دنیا کو گلے لگا دیں اور پاکستان کو جو داؤ پہ لگا دیں. یہ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک اس ملک کی بڑی غلط بیانی ہے جو پرائم منسٹر کر رہا ہے. وہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے, اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتی, اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ریاست سے ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہ جو آج ہوا ہے, جو ممبر آ رہے ہیں, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آئینی طریقے سے اس ملک کی جو حکومت کو تبدیل کیا جا رہا ہے, غیر آئینی طریقے سے نہیں کیا جا رہا. اور یہ آئینی طریقے سے جب ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتری کی طرف قدم ہے کہ پاکستان میں آئین کے تحت بھی حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں.
नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब खुर्शीद शाह साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बार बार कहा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और अब न्यूट्रल है, तो क्या अब फिर जो काफिली की सूरत हाल है इसके बाद भी कोई चांस बाकी है कि शायद कहीं ना कहीं से कोई कॉल आ जाए और 5 साहब पलट जाए? ऐसी सूरत में क्या होगा? और अगर अपोजिशन जो है वो कामयाब होती है और अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का मुंतखब करा लेती है, तो उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे? कौन कहाँ जाएगा? किसको गवर्नर बनाना है? कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जानी है? क्योंकि आज जरदारी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को वजीर दाखिला कहा है। तो ब्रेक के बाद उनसे ये बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, वक्त की नफ्स पे हाथ भी है, खबरें भी बहुत सी हैं। तो शाह जी, अब इंटरेस्टिंग जो सवाल है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक तो हम पूछ चुके कि अगर आप नाकाम होते हैं, या इधर से दोबारा शुरू कर लेते हैं कि अगर आप नाकाम होते हैं यानी अपोजिशन नाकाम होती है, तो आपके पास क्या लाए अमल है? आप क्या करेंगे? देखें, अल्लाह के हाथ में हर चीज है। हमारा ये बिलीव है कि जिस काम को आप इन अल्लाह के बंदों के नाम पे शुरू करें और अल्लाह के बंदों के लिए नियत करें कि इस मुल्क में बसने वाले लोगों की बेहतरी चाहते हैं, तो अल्लाह भी बेहतरी करता है। तो हमारा इक़्तिदार के लिए ये लड़ाई नहीं है। देखें, आसमां, ये लड़ाई 3.5 साल हो गए हम नहीं लड़े थे। हमें उकसाया भी गया, कहा भी गया और सही कहा गया कि भाई अपोजिशन कमजोर है, अपोजिशन नालायक है, अपोजिशन नाअहल है और वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ। लोग मर रहे हैं, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। खुश नसीब है इमरान खान जो ऐसी अपोजिशन मिली है। तो अल्टीमेटली हम भी जैसे जेल से बाहर आए तो ये बातें जब सुनी तब ये कहा गया कि भाई कुछ करे, वरना ये इनकी जो नालायकी है, नाअहली है, वो हमारे गले में, हमारे हिस्से में भी आएगी कि आप लोगों ने क्या किया। लोग ये बात नहीं मानेंगे कि भाई हम डेमोक्रेटिक थे, हम 5 साल पूरे करना चाहते थे। लोग कहते थे कि जब 1 साल 3 महीने के अंदर कुछ नहीं किया वायदे के बाद, फिर 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया, 2 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और चीजें चलती जा रही थी, और मारो और मारो और मारो की सियासत चल रही थी। तो उस वक्त आप फिर भी खामोश बैठे थे। ये आपकी जमहूरियत थी, ये आपकी पार्लियामेंट थी, ये आपकी सियासत थी। तो फिर हमारी बात भी कोई नहीं मानते और हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक रहते इमरान खान के साथ कि पाकिस्तान की रियासत के लोग चीख रहे हैं कि चीखें निकल गई है। और ये याद होगा आपको कि 1-2 वजीर ने कही थी अभी तो ठहरो, अब तो आपकी चीखें निकलेंगी। ये भी एक वजीर ने कहा था। और ये भी कहा था कि हम इंशाल्लाह सुनामी लाएंगे। तो सुनामी तो कहत का नाम है, वो सुनामी भी आ गया। अब जो पोजीशन है पाकिस्तान की तो वो आपके सामने है कि क्या ये कर सकते थे। और इंशाल्लाह हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो प्राइसेस बढ़ रही है इसको रोक सकते हैं और इंशाल्लाह इस प्राइस को आने वाली हुकूमत में पीछे भी ले आएंगे। ये भी मेरा आपसे वायदा है। अच्छा, ये महंगाई कम करेंगे? बात करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपको पता है ये बार बार चलेगा क्या आपने कहा था महंगाई को कम करेंगे? महंगाई को हम कम करेंगे और ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि महंगाई कैसे कम होगी। अच्छा। और फिर ये क्रेडिट लेंगे तो हमने ऐसे हालात बनाए जो महंगाई कम हुई। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन ने होमवर्क किया हुआ है सर। अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब तो ये हमारे सामने है कि हमारे सामने है कि तेल की प्राइस में, तेल की प्राइस एक तरफ, उसकी टैक्स दूसरे तरफ, 80 रुपया टैक्स ये वसूल करते हैं। तो आप जब कौम के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालेंगे और हुकूमत अपना बोझ नहीं उठा सकती तो उसको हुकूमत करने का फर्ज भी नहीं है, आपने हक भी नहीं है। आपने हमारी 2008 की हुकूमत को देखा था, दुनिया रिसेशन में चली गई थी, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट पे चला गया,
पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करने लगा, पाकिस्तान चीनी एक्सपोर्ट करने लगा, तो ये आपके सामने की बात है। बिल्कुल शाह जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा सर फिर? अगर वजीर खजाना किसको बनाएंगे? क्या डार साहब वापस आएंगे, ओथ लेंगे, या सब कैबिनेट? फाइनेंस मिनिस्टर तो होगा, मगर जैसे 2008 का हमारा स्टाइल था कि कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर का रोल अदा करती थी, कैबिनेट डिसीजन लेती थी। यहाँ तो दो आदमी बैठ के IMF के साथ और स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ बैठ के तय करके आगे बढ़ा दो, टैक्स लगा दो। अच्छा, तो ये एक तो आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट एज अ होल जो है वो फैसले लेगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखेंगे फाइनेंस का ओहदा भी और वजारत भी, और वो फिर वो प्रोसीड करेंगे आगे इसके ऊपर? जरूर नहीं है, जरूर नहीं है, जरूर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर रखे, जरूर नहीं है। अच्छा, यानी जैसे आप पार्लियामेंट को एतमाद में देखें, एक पार्लियामेंट, एक कैबिनेट, ये दो बड़े टॉप फोरम है जहां पे सही फैसले हो सकते हैं अगर उस पर पार्टिसिपेट। तो शाह जी, इसका मतलब ये हुआ कि IMF जो है उसके साथ अगर आप रीनिगोशिएट करते हैं तो फिर पहले आप पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें लेके आएंगे, क्योंकि आपको रीनिगोशिएट तो करना पड़ेगा IMF के साथ, जिसकी शराइत अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी हैं, और ऐसी सूरत में अपोजिशन जो है वो क्या करेगी? नेचुरली पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगी तो पार्लियामेंट से अपने आप को पावरफुल बना के अपना मैंडेट लेके फिर जाके रीनेगोशिएशन करेगी, और जिसको ताकत पार्लियामेंट की पीछे से खड़ी हुई ताकत पार्लियामेंट की होगी वो ही अपने फैसले बना सकता है। आप जंगों में देखें कि अगर अवाम पीछे खड़ा है अफवाज के साथ तो वो अफवाज फातेह होती है, जहां अवाम पीछे नहीं होता वो फातेह नहीं हो सकते। तो पार्लियामेंट में भी यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जब फैसले जमहूरी तरीके से हो, पार्लियामेंट्री तरीके से हो, तो फिर चलेगी तो कोई दुनिया की ताकत उस मुल्क को कमजोर नहीं कर। तो शाह जी, क्या स्पीकर साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद लेके आएंगे आप? और अगर कामयाब होते हैं तो कौन स्पीकर होगा? आप होंगे? देखें, स्पीकर के खिलाफ बिल्कुल आएगी। अच्छा। और अपना स्पीकर पार्टी का जॉइंट अपोजिशन का हक है, वो फैसला करेगी, जिसको भी करेगी। हमें इक़्तिदार की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, वेरी फ्रैंकली, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए। न हमने कभी 50 साल में इक़्तिदार की कोशिश की है कि हमने गोली खाई है, फांसियां खाई है, इक़्तिदार की वजह से नहीं, लोगों के हकूक की वजह से, जमहूरियत की वजह से। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए नहीं लड़े। इक़्तिदार के लिए लड़ते तो भुट्टो को सिर्फ टेलीफोन उठाया कहना कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ, दुनिया आ रही थी इसको लेने, इक़्तिदार की जरूरत होती तो। अगर बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार की जरूरत होती तो दुबई से नहीं आती, चली जाती और फिर आके प्राइम मिनिस्टर बन जाती। तो पीपल्स पार्टी कभी भी जिंदगी में हिस्ट्री है, हम इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की है, जमहूरियत के लिए सियासत की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सियासत की है, आइन के लिए सियासत की है। ठीक। अच्छा शाह जी, मैंने एक आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखी हैं, बिल्कुल ये तो है। शाह जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कि अपोजिशन का कैसे मुकाबला करेगी उस बयानिए का जो इमरान खान साहब हैं वो लेके अब आ गए हैं कि उनके खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस भी आ रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला होना है बाकायदा, उससे पहले बैरूनी साजिश वाला जो कार्ड है वो हुकूमत खेल रही है, और उनको पता है कि अगर वो अपोजिशन में बैठे तो भी उनके काम आ सकते हैं। तो इस पे क्या अपोजिशन सोचती है, इस पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ एहतसाब होगा अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। शाह जी, अब आपने कहा स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आएगी, क्या आप लोग सदर के खिलाफ भी हमने सुना है कि मुआवजे की तहरीक की तैयारी है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी, तो क्या और KP के असेंबली के अंदर भी बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर, तो ये यके बाद दीगरे आएंगे, या आपको लगता है कि चंद दिनों के अंदर आप सारे अपने पत्ते जो है वो शो कर देंगे? देखिए, सियासत है, जितना धीमा चलोगे उतना सक्सेसफुल होगे, जितना जोश में जाओगे सहे और
अपना क्या कहते हैं हम तो टर्टल कहते हैं ना, जी कछुआ, उसकी रेस में हाँ कछुआ जिसको कहे, हाँ वो कछुआ जीत गया था, बड़ा सुकून से चल रहा था। हाँ और सह को बड़ा गुरूर था कि मैं तो 2 मिनट के अंदर ये सारा रेस जीत लूंगा। तो जो जल्दियां करते हैं वो गिर भी जाते हैं। बात सिंपल ये है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को 50 मरतबा सोचना पड़ेगा कोई इलीगल काम करने के लिए, 50 मरतबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिट अभी है नहीं। गवर्नमेंट अपनी रिट खो चुकी है, पार्लियामेंट में उनको डिफीट आ चुकी है। तो इसलिए कोई भी ब्यूरोक्रेसी का बंदा जो समझदार होगा वो इसी रिस्क नहीं लेगा। तो शाह जी जो न्यूट्रल है वो बात न्यूट्रल दूसरी- रहेंगे सर, वो न्यूट्रल रहेंगे आपके ख्याल में? सर मैं तो न्यूट्रल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसकी मायना जो 18 साल इंग्लैंड में रहा है उसने अंग्रेजी में माना जो ट्रांसलेट की है उर्दू में, तो उसको ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कहा है कि मैं वो दोहरा नहीं सकता। जहाँ तक साफ सुथरा रहना है तो बिल्कुल सब साफ सुथरे होंगे, अच्छा। ठीक होंगे। मतलब सियासत से दूर रहेंगे सब, ये फैसला कर लिया गया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अभी तक यही फैसला सामने अभी तक आ चुका है। तो शाह जी एहतसाब जो है क्या आप वो भी करेंगे? अगर आप मुंतखब होते हैं, आपकी गवर्नमेंट आती है अपोजिशन की, तो एहतसाब कहाँ से आप शुरू करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करेंगे? हाँ एहतसाब शुरू होगा आइन के मुताबिक, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। एहतसाब होगा मगर आइन के मुताबिक होगा, जो पाकिस्तान के कानून के अंदर लिखा हुआ है उस तरीके कार को अडॉप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको उठाओ और अंदर डालो और 2.5 साल के बाद जाके कहो कि तुम बेगुनाह हो। इससे बड़ा अल्लाह का अजाब और नहीं आ सकता। तो अब दूसरी बात यह है कि हम शुरुआत ऐसे करेंगे, जो मेरी ख्वाहिशात है, शुरुआत हम पहला दिन पहला ऑर्डर ये होगा कि जो इमरान खान ने खत निकाल के जेब में डाल दिया वो ले आओ। वो क्या है? ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप शाह जी, वो ले आओ। कि वो जो खत जी, जिसका मैं तो कि कह रहा क्लेम हूं। किया है प्राइम मिनिस्टर ने, आप कह रहे हैं कि वो आप पेश करने का कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पहले कहेंगे कि ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहला काम ये होगा ओथ के बाद कि वो खत ले आओ। क्या था? अच्छा, और वो ब्यूरो ज़ाहिर है कि हम वो उस जमानत को छुपा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई राज बताता है तो वो भी काफी एक्चुअली इतना बड़ा झूठ अगर पाकिस्तान के अवाम से गलत बयानी की जाए और धोखा दिया जाए, फ्रेब किया जाए, तो 92-93 के जमरे में वो आते हैं। एक ही काफी है। तो सर लास्ट अब मिनट है, फॉरेन फंडिंग केस की वजह से तो नहीं ये लेटर वाला मामला शुरू हुआ इस बयानिए का? क्योंकि उसका भी फैसला होना है फॉरेन फंडिंग केस इसको भी 5 साल हो गए हैं और वो कहता था कि पहले तलाशी मेरी होगी। वो तो तलाशी अभी बैतुल माल की भी नहीं दे रहा कि जो उनको मिला है वो कहाँ गया। हजरत अली की बात कर रहे थे कि उसके बेटे की गवाही को नहीं माना गया था और यहूदी के मुकाबले में एक बड़ी कहानी है। ये ऐसी बात नहीं है, यहूदी फिर मुसलमान हो गया, उसको पता नहीं है जी, ऐसा ही है। फिर मुसलमान हो गया कि अमीरुल मोमिनीन क्या होता है। तो इसने वो बात की थी। तो उससे पूछो कि हजरत अली जब एक अमीरुल मोमिनीन होके अपनी तलाशी दे रहा है तो तू तोशा खाना की तलाशी क्यों नहीं दे रहा है भाई?